after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Ruttama Shloke Bhagavati Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, chapter number 6, entitled Samkhya Yoga, text number 37. Please repeat after me. Arjuna Vacha. Arjuna Vacha. Aithi Shraddhayopeto. Aithi Shraddhayopeto. Yogachalitamanasa. Yogachalitamanasa. Aprapya Yoga Samsiddhim. Aprapya Yoga Samsiddhim. Kam Gatim Krishna Gacchati. Kam Gatim Krishna Gacchati. Hare Krishna. Arjuna Vacha. Arjunudu పలికెను. ఆయతి జయమును పొందలేని ఆధ్యాత్మికుడు శ్రద్ధతో ఉపేత కూడినవాడు యోగము నుండి చలించిన మనసు కలవాడు అప్రశ్య పొందజాలక యోగ సంసిద్ధం యోగమునందు సంపూర్ణతను కాం ఎట్టి గతిం గమ్యమును కృష్ణ ఓ కృష్ణ గచ్చతి పొందును. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada. Arjuna said, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?" Hare Krishna. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada. The path of self-realization or mysticism is described in the Bhagavad Gita. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but that he is different from it and that his happiness is in eternal life, bliss and knowledge. These are transcendental. Beyond both body and mind, self-realization is sought by the path of knowledge, by the practice of the eightfold system or by Bhakti Yoga. In each of these processes, one has to realize the constitutional position of the living entity, his relationship with God, and the activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness, following any of the above mentioned three methods. One is sure to reach the supreme goal sooner or later. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Out of these three methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. To be doubly assured, Arjuna is asking Lord Krishna to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-realization, but the
process of cultivation of knowledge and the practice of the Eightfold Yoga system are generally very difficult for this age. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. First of all, one may not be sufficiently serious about following the process. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. A conditioned soul is already allured by the modes of material energy, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. This is called Yoga Chalita Manasa, devotion from the transcendental path. Deviation. Transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the result of devotion from the path of self-realization. Hare That's Krishna, Prabhu. deviation, Mother. Deviation means going away. Devotion means Okay, bhakti. Prabhu. Okay. Thank you, Sorry, Mother. Prabhu. Thank you, thank you. Let's read the next text also. Text number 38. Kaschinno bhaya vibrascha Kaschinno bhaya vibraschat chinnabhram ivanashyati Chinnabram iva nashyate apratishto mahabaho Apratishto Mahabaho. mahabaho vimudo brahmanapati. Vimudo Vimudo Brahmanapati. brahmanapati. హరే కృష్ణ. కచిత్ ఒకవేళ నా ఉభయ రెండిటి నుండి భ్రష్టుడై చిన్నాభ్రం చెదరగొట్టబడిన మేఘము ఇవ వలె నశ్యతి నశింపడా అప్రతిష్ట ఇంటి స్థానము లేనివాడై మహాబాహు గొప్ప పరాక్రమంతో కూడిన బాహువులు కల కృష్ణ విమూఢ కలతనొందని వాడై బ్రాహ్మణ దివ్యత్వము యొక్క పది మార్గము నందు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, translation by Srila Prabhupada. O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? Hare Krishna. Hare Krishna, purport by Srila Prabhupada. There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence. Therefore, they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position. He is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a nonentity in the vast sky. The Brahmanapati is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahmana, Paramatma and Bhagavan. Brahman, Paramatma and Prabhuji is Brahmana, Brahman. Brahman, Paramatma and Bhagavan. Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many births. Bahunam Janmanam Antim. Therefore, the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Thank you.
So this doubt is continuing in 37, 38, 39 actually, and consequently Krishna is answering verse number 40. So we'll read two more verses to discuss the whole concept. Text number 39. Etan me samshayam Krishna. एतान् मे संशयं कृष्ण Chetumarshasya asheshata. चेतुम् अर्हस्य अशेषतः Tvadanya samsayasyasya. तदन्यः तदन्या संशयस्यास्य संशयाचास्य Chetana he upapadyate. चेतानाहि उपपद्यते उपपद्यते ఏతాత్ ఈ ఏ మే నా యొక్క సంశయము సందేహము కృష్ణ ఓ కృష్ణ చేత్తాం తొలగించుటకు అర్హసి నీవే తగుదువు అశేషత పూర్తిగా త్వత్ నీవు తప్ప అన్య ఇతరులు సంశయమును అస్య ఈ చేత తొలగించువాడు నహి ఉపద్యతే ఎవరును కనపడుట లేదు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, translation by Srila Prabhupada. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Hare Krishna. Hare Krishna, purport by Srila Prabhupada. Krishna is the perfect knower of past, present, and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities existed individually in the past. They exist now in the present, and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from the material entanglements. So, he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. Now, Arjuna wants to know of the future of the unsuccessful transcendentalist. No one is equal to or above Krishna, and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal him. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts, because he knows past, present, and future perfectly. But no one knows him. Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Text number 40. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavanuvacha Artha Naiveha Namutra. Parthanaiveha namutra Vinashastasya Vidyate. vinasastasya vidyate Nahi Kalyana Krita Kaschid. nahi kalyana krita kaschit కశ్చిత్ Durgatim Tata Kaschati. దుర్గతి Durgatim tata tata గచ్చతి gacchati Durgatim Tata Gacchati. దుర్గతి Durgatim tata గచ్చతి. gacchati. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వాచ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, పార్థ ఓ వృద్ధ కుమారులారా నా ఏవ ఇహ ఈ భౌతిక ప్రపంచమును గాని అమృత తదుపరి జన్మను గాని నాశము తస్య అతనికి నా విద్యతే ఉండదు. ఈ నిజముగా కళ్యాణ కృత్ శుభకార్యమునందు మగ్నుడై యుండువాడు కచ్చత్ ఎవడును దుర్గతి పతనమును తాత మిత్రమా గచ్చతి పొందడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి. బుక్ ఉందా? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, శుభ కార్యములయందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకమున గాని పరలోకమున గాని వినాశమును పొందడు. మిత్రమా,
మంచి చేయువాడన్నడును చెడుచే పరాజితుడు కాడు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Purport चलता है माता जी. नीलिमा माता जी. Hare Krishna Prabhuji. Purport by Srila Prabhupada. In the Srimad Bhagavatam 1.5.17, Sri Narada Muni instructed Vyasadeva as follows: Tvaktva swadharmam charanambujam harer bhajanok pakkoda patettatho yadi yatrakva vabadhrama bhudamutyakim ko varda apto bhajatam swadharmataha. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. For material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low-born in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna माता जी. Thank you very much. Om Ajnanatimirandasya. Hare Krishna Prabhuji. ఇంకొక పేరు ఉంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇంకా ఉంది ప్రభుజీ. Oh, sorry. నరసింహప్రియ మాతాజీ మీరు ఉన్నారని ఆపాను నేను. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే మాతా చదువుతాను మరి. The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowing of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section, and those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures and classified amongst the regulated section. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending, and mating, they perpetually remain in material existence, which is always miserable. On the other hand, those who are regulated by spiritual injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life. Those who are following the path of auspiciousness can be divided into three sections, namely the followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. Second, those who are trying to find ultimate liberation from material existence. And three, those who are devotees in Krishna consciousness. Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into two classes. Those who are fruitive workers and those who desire to fruitive for sense gratification. Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets, but still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path.
The only auspicious activities are those which lead one to liberation. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. And Severe because the austerity. eightfold severe austerity, Severe. severe austerity, and because the eightfold yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurmritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tapadakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Sajivam Tadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. ఈరోజు మనము ఆరోగ్యంలో 37 శ్లోకం నుంచి 40 శ్లోకం దాకా చదువుకున్నాము. నిన్నటి వరకు అర్జునుడు ఏమన్నాడు, మనస్సుకి సంబంధించినటువంటి మనస్సుని నిగ్రహంలో ఉంచాలి అంటే అది చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. ఎందుకంటే మనస్సు వాయువు కన్నా వేగంగా, మామూలు వాయువు కూడా కాదు. ఆయన చెప్పాడు ఏమిటి, చక్రవ్యూహంలో ఏంటంటే హరికేన్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు వేగంగా వీచే వాయువు గాలి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆపడం ఎంత కష్టమో మనస్సును కూడా నిగ్రహించడం అంతే కష్టం అని చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు ఏమని చెప్పాడు, అవును నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను, కానీ అభ్యాస యుక్తేన అభ్యాసం చేయడం ద్వారా మనస్సును నిగ్రహించవచ్చును అని చెప్పారు. సో దానికి అర్జునుడు లేవనెత్తినటువంటి తర్వాతి అనుమానము ఏమిటి అంటే, సరే అభ్యాసం ద్వారా దాన్ని చేయవచ్చని మీరు చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సంబంధించి ఈ అష్టాంగ యోగాన్ని స్వీకరించారనుకోండి, మిస్టిక్ యోగా సిస్టమ్, ఈ అష్టాంగ యోగాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత దాంట్లో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ముందే వాళ్ళు విఫలులైతే అష్టాంగ యోగాన్ని, లేకపోతే అష్టాంగ యోగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తిని పెంపొందించుకోవడమే. అది ఈ యుగంలో చేయడం అసాధ్యమని చెప్పినప్పటికీ శాస్త్రబద్ధంగా అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటో తెలుసుకొని అది ఎందుకు చేస్తారు అని అడిగితే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆత్మసాక్షాత్కార జ్ఞానం చెందడానికి, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి, భగవంతుని మీతో మనస్సుని ఏకాగ్రతలో ఉంచి యోగ పరిపూర్ణతని సాధించడానికి మాత్రమే అష్టాంగ యోగాన్ని కూడా చేస్తారు. సో అష్టాంగ యోగము భగవంతునే నిర్దేశించినటువంటి ఒక పద్ధతి. ఆఫ్ కోర్స్ అది ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు, దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే, అష్టాంగ యోగం మీరు చెప్పిన పద్ధతే కదా, దాంట్లో పరిపూర్ణతను సాధించకపోతే, పరిపూర్ణత సాధించడానికి ముందే వ్యక్తి మళ్ళీ భౌతికమైన ఇంద్రియ తృప్తి వైపు పడిపోవచ్చు, లేదా సంపూర్ణంగా చేయకుండా ఏదైనా జరగవచ్చు. వరల్డ్లీ మైండెడ్నెస్ అండ్ దట్ డస్ నాట్ అటైన్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ మిస్టిసిజం. అష్టాంగ యోగంలో మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి ఆకర్షితుడై
ఈ యోగాభ్యాసాన్ని మానేస్తే అతని పరిస్థితి ఏమిటి? సో, ఈ ప్రశ్న అడిగి ఇంకేమంటున్నాడు అర్జునుడు? ఆ వ్యక్తికి మరి ఆహ్, మన పద్ధతి నుంచి తన అష్టాంగ యోగా పద్ధతిని, యోగాభ్యాసాన్ని మొదలుపెట్టి దాన్ని పూర్తి చేయకుండా వదిలేస్తే, ఆ వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి ఏదైనా ఉందా అసలు? దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? ఏం చెప్తున్నాడు? ఒక క్లౌడ్, రైవెన్ క్లౌడ్ అంటే ఆహ్, మనం చూస్తుంటాం ఏంటంటే మేఘాలని ఆకాశంలో చూసినప్పుడు ఒక్కోసారి ఒక మేఘం నుంచి మరొక చిన్న మేఘం విడిపోయినట్టుగా కనబడుతుంది. ఆ విడిపోయిన మేఘము మళ్ళీ పెద్ద మేఘంతో కలిసిందనుకోండి, దాని శక్తిని, ప్రభావాన్ని చూపించగలుగుతుంది వర్షాధారం ద్వారా. అలా కాకుండా అది విడిపోయిందనుకోండి, అది తేలిపోతుంది. దాన్ని మనం చూస్తాం. మనకెప్పుడైనా మీరు ఆకాశంలో మేఘావృతమైనప్పుడు మీరు గమనించుంటే మనకది కనబడుతుంది. చిన్న చిన్న మేఘాలు ఏవైతే ఉంటాయో మళ్ళీ పెద్దగా ఆవరించుకున్న మేఘాన్ని కలుసుకోలేకపోతే అది చెల్లాచెదురైపోతుంది ఆ మేఘం. అదే విధంగా ఇలాగా పూర్తిగా ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధించని వాళ్ళు ఎవరైతే అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సంపూర్ణంగా సాధించని వాళ్ళు, వాళ్ళ స్థితి ఏమిటి? వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? ఏం జరుగుతోంది? అలా చెదిరిపోతారా? వాళ్ళు ఎటూ కాకుండా వెళ్ళిపోతారా? ఆధ్యాత్మికంగాను, భౌతికంగాను దేంట్లో కూడాను ఆహ్, స్థిరత్వం లేకుండా నష్టపోతారా అని అడుగుతున్నాడు. అడిగినప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో భగవంతుడే, నీకన్నా గొప్పవాళ్ళు కానీ, ఉత్తములు కానీ ఎవరు లేరు. నువ్వు శాశ్వతుడి భగవంతుడు. ఈ పాటికే కృష్ణుడు ఆహ్, అర్జునుడు కృష్ణుడిని తన గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేసేసారు. అందుకని ఏం చెప్తున్నారు? నీకన్నా గొప్పవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అందుకని మీకు ఆహ్, వర్తమానము, భూతకాలము, భవిష్యత్తు అన్నీ కూడా మీకు స్పష్టంగా తెలుసు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. దీనికి సంబంధించిన సంపూర్ణ వివరణని నాకు అందించండి అని అడుగుతున్నాడు. సో, ఇలా 2 రకాలైన వ్యక్తుల గురించి శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నాడు. 2 రకాలైన వ్యక్తులు ఎవరుంటారు? కొంతమంది మెటీరియలిస్ట్. మెటీరియలిస్ట్ అంటే భౌతికవాదులు. ఇంకొకరు ఆధ్యాత్మికవాదులు. సో, భౌతికవాదుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్, ఆర్థికాభివృద్ధి మాత్రమే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. మనం చాలా సార్లు చూస్తుంటాం ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాలు ఎందుకు అంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి? భారతదేశంలో ఇంత ధర్మం ఉంది. చాలా మంచి వ్యక్తులున్నారు. భగవంతుడంటే కాస్తో కూస్తో తెలిసిన వ్యక్తులున్నారు. ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. అయినా కూడా ఆహ్, పాశ్చాత్య దేశాలతో పోలిస్తే అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోబడటం లేదు. జాగ్రత్తగా వినండి. నేను చెప్తున్నది నిజంగా అభివృద్ధి చెందలేదని కాదు. చెప్పుకోబడటం లేదు. ఎందుకు? ఎందుకని అంటే పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ కూడా దేని మీద ఏ సూత్రం ఆధారంగా వాళ్ళ సంఘాన్ని నిర్మించుకున్నారు? ఆర్థికాభివృద్ధి మాత్రమే మూలాధారమైన సూత్రం. భారతదేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రాచీన కాలంగా భారతదేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి మూల సూత్రం కాదు. భారతదేశంలో మూల సూత్రం ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి మూల సూత్రము. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఏం కోరుతుంది? త్యజించడాన్ని కోరుతుంది. భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తులను త్యజించి లేకపోతే వాటిని భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయడాన్ని కోరుతుంది. కానీ ఆర్థికాభివృద్ధి ఏం కోరుతుంది? ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలి. దాని మూలంగా ఏం జరుగుతుంది నిజానికి? ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. అర్థ అంటే ఆర్థికమైన ప్రగతికి తోడ్పడడం, ఆర్థికమైన ప్రగతికి పాటుపడడం. దానివల్ల అర్థం పెరిగినప్పుడు కామాలన్నీ తీర్చుకోగలుగుతారు. ఆ తర్వాత మోక్షం దాకా వెళ్తారు. కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ అర్ధ దగ్గర ఆగిపోయినారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రిమైస్ సంఘాన్ని నిర్మించడానికి ఉపయోగించినటువంటి సూత్రం ఏమిటంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి. కాబట్టి మీరు గమనిస్తే సంబంధాలు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత వహించవు. ఎక్కడైనా ఆర్థికంగా చాలా చాలా లాభం కలుగుతుంది అంటే సంబంధాలని తుంచివేసుకోవడానికి కూడా వ్యక్తులు వెనకాడరు. ఆఫ్ కోర్స్ అది ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా చాలానే పెరిగిపోతోంది. బట్ స్టిల్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, ప్రాథమికమైన సూత్రము దేని మీద సంఘం మన సమాజం ఏదైతే నిర్మించబడిందో అది ఆర్థికాభివృద్ధి కాకపోవడం అందుకు కారణం. సో సో అర్జునుడి ప్రశ్న ఏమిటంటే అలాగా దిగజారిపోయిన వ్యక్తులు 2 విధాలు కూడా నష్టపోతారా?
వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? సో వాళ్ళకేం జరుగుతుంది? వాళ్ళు ఏం రియలైజ్ అవుతారు అప్పుడు? బ్రహ్మాన్ రియలైజేషన్ అవుతారా? పరమాత్మ రియలైజేషనా? భగవాన్ రియలైజేషనా? వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? అనేటువంటిది అర్జునుడి ప్రశ్న. అర్జునుడి ప్రశ్నకి భగవంతుడు ఏమి సమాధానం చెప్తున్నాడు? భగవంతుని యొక్క సమాధానం ఏమిటి అంటే, ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మికంగా కొంతైనా ప్రగతిని చెందితే ఆ ప్రగతి ఎప్పుడు కూడా నశించిపోదు. ఎప్పుడైతే భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి పూర్తిగా విరమించుకొని భగవంతుని యొక్క భక్తి మార్గంలో భగవంతుని శరణు పొందారనుకోండి, సంపూర్ణంగా భగవంతుని శరణు పొందిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నశించిపోరు. అంతేకాకుండా అభక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మాత్రమే, లేకపోతే ఆర్థిక ప్రగతి కోసము, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మాత్రమే తమ శ్రమని వినియోగిస్తున్నారో వాళ్ళు భౌతికంగా సఫలీకృతులైనట్టు కనబడినప్పటికీ వాళ్ళు పొందేదేమీ ఉండదు, అంతా నష్టమే. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క విధి నిర్వహణని, విద్యుక్త ధర్మాలని అన్ని సక్రమంగా విధి నిర్వహణ చాలా సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్టుగా కనబడొచ్చు. కానీ ముఖ్య లక్ష్యం ఏమిటి? భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి అనుకోండి. దానివల్ల చాలా అభివృద్ధి చెందినట్టు కనబడవచ్చు. ఆర్థికంగా ఎంతో ధనాన్ని సంపాదించినట్టు, వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాలన్నిటి కూడాను సాధించగలిగినట్టు, లక్ష్యాలను అధిగమించినట్టు చెప్పవచ్చును. కానీ అవన్నీ కూడా ఎందుకు కూడా ఉపయోగపడవు. అవన్నీ కూడాను ఈ శరీరంతో పాటు నశించిపోతాయి. వాటి వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏముండదు. కాకపోతే ఇంకా కూడాను కర్మని అక్యుములేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ కర్మని, ఆ కర్మ బంధనాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి మళ్ళీ దానికి జన్మనెత్తాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. అందుకని మనం చూస్తుంటాము ఇక్కడ కార్పొరేట్ వరల్డ్ కంపెనీలు కూడా ఏమని డిక్లేర్ చేస్తాయి? ఎవ్రీ క్వార్టర్ ప్రతి 3 మాసాలకి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళు ఎలా ఆర్థికంగా ఎలా నిలదొక్కున్నారో, అభివృద్ధి చెందారా లేదా అనేది ప్రపంచానికి తెలియజేస్తారు. ఎందుకని? సామాన్య ప్రజల నుంచి పెట్టుబడులను రాబట్టుకోవడానికి. సో దాంట్లో ఏం చెప్తారు? ఏదో ఒక టార్గెట్ పెట్టి టార్గెట్ కన్నా ఎక్కువగానే మేము సాధించాము అంటారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్? దానివల్ల ఫలితం ఏమిటి? ఆర్థికాభివృద్ధి భౌతికంగా ప్రపంచంలో మనం పొందేటువంటి భౌతికమైన సౌఖ్యాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి మనకు తెలుసు. సో అలాంటి వ్యక్తులు భౌతికంగా కానీ, ఆధ్యాత్మికంగా కానీ ఏమీ పొందలేకపోతారు అని చెప్తున్నాడు. సో ఎవరైనా అనొచ్చు కృష్ణ చైతన్య, అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు దీంట్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇక్కడ మనకి అష్టాంగ యోగం గురించి మాట్లాడినప్పుడు దాని ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణ చైతన్య మార్గాన్ని కూడా దాంట్లోకి కల్పేశారు. ఎందుకని? అష్టాంగ యోగం యొక్క పరిపక్వత స్థితి ఏమిటి అంటే కృష్ణ చైతన్య మార్గానికి రావడమే. అంటే కృష్ణ భక్తిలో ఉండడం, అంటే మనస్సుని పూర్తిగా భగవంతుని మీద కేంద్రీకరించి అతని సేవలో నిమగ్నం అవడమే అష్టాంగ యోగం యొక్క పరిపక్వమైన స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు వ్యక్తి చేసే పని అదే. కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా చేసే పని ఏంటంటే భగవంతుని మీద పూర్తిగా మనసుని నిమగ్నం చేసి అతని భక్తియుక్తమైన సేవలో నిమగ్నం అవడం. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి పర్పోర్ట్లో మనం చదివితే జాగ్రత్తగా కనిపించేది ఏంటంటే ఈ రెండిటి యొక్క లక్ష్యము భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవడం. కాబట్టి ఈ 2 విధానాలలో కూడా వ్యక్తి ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో ఈ యోగ పద్ధతిని సంపూర్ణం చేయకుండా విరమించుకునవచ్చును, లేకపోతే పడిపోవచ్చును. అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క స్థితి ఏమిటని కదా అడిగారు అర్జునుడు. సో అందుకని కృష్ణుడు చాలా సింపుల్ గా సమాధానం చెప్పేశారు. కృష్ణుడు నిజం చెప్పాలంటే ఏమని చెప్పారు? అలాంటి వ్యక్తులకి నష్టమేం జరగదు. ఒకవేళ కనుక అలా నష్టపోయింది ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకోండి, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అభ్యాసంలో, ఆధ్యాత్మిక యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నమై వ్యక్తి కనుక దాన్ని మధ్యలో ఆపేస్తే, మనం ఇంతకుముందు కూడా ఇది నేర్చుకున్నాం, చాలాసార్లు అడిగాం. ఐ థింక్ రాజం ప్రభు అడిగిన ఏకైక క్వశ్చన్ అనుకుంటాను నేను. ఒకసారి అడిగారు ఏమని, అలా కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాక అయితే మరి ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి పరిపూర్ణత సాధించలేకపోతే అని.
సో ఈ ప్రశ్నకి అర్జునుడు కూడా అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే వాళ్ళకి నష్టం ఏం జరగదు. ఒకవేళ గనక పరిపూర్ణత సాధించకపోతే ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది. ఆధ్యాత్మికమైనది మనకి భగవంతుని గురించి మాట్లాడినప్పుడు భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికుడు. అందుకని అతని శరీరం కూడా ఆధ్యాత్మికమైంది, ఆత్మ కూడా ఆధ్యాత్మికమైంది, అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమైంది. కాబట్టి దాని యొక్క ఒక గుణం ఏమిటి అంటే నశించిపోదు. నశించిపోకపోవడంగా కారణం ఏమిటి? అందుమూలంగానే భగవంతుడు పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్, భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. అలాగే ఆత్మస్థాయిలో జరిగే ఏ పనైనా కూడాను ఆత్మతోనే సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన ప్రగతి ఏదైతే మనం సాధిస్తామో అది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు, ఆత్మకి సంబంధించిన విషయం. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఆత్మ ఎప్పుడూ నశించిపోదు. ఈ శరీరం అనేది భౌతికమైనది, అది మారిపోవచ్చు, కానీ ఆత్మ ఎప్పుడూ నశించిపోదు. కాబట్టి ఆత్మ సంపార్జించుకునేటువంటి ఆస్తులు ఏవైనా ఉన్నా, వనరులు ఏవైనా ఉన్నా కూడా ఆత్మతో పాటే ఉంటాయి. ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది ఆత్మకు సంబంధించింది. కాబట్టి ఒకవేళ కొంత చేసి తర్వాతది చేయలేకపోయినా ఆ యోగాభ్యాసం నుంచి దిగజారిపోయిన వ్యక్తి, లేకపోతే శరీరాన్ని వదిలాల్సిన స్థితి వచ్చినా కూడాను వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధించారో అది అలాగే అట్టిపెట్టబడుతుంది. సో అందుకని ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో ఉన్న వ్యక్తి పరిపూర్ణతను సాధించకపోతే ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి ఎలాంటి ఇబ్బందిని కానీ లేకపోతే సంశయాన్ని కానీ పొందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది భాగవతం కూడా మనకి తెలియజేస్తుంది. సో ఒక్కోసారి మనం సంపూర్ణంగా భక్తియుక్తమైన సేవలో నిమగ్నం కాకుండా భక్తియుక్తమైన సేవ నుంచి దిగజారిపోయి ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మనము అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. సో ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్య మార్గాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ భౌతికమైన ఇంద్రియతృప్తి వైపు మనము ఆకర్షితులమవుతామో దానివల్ల మళ్ళీ మనకి కర్మ ఉందని అనేది అనుకుంటుంది. తప్పకుండాను దాన్ని అనుభవించాలి కూడా. భగవంతుడు దాన్ని చాలా తక్కువ మోతాదులో చేయవచ్చు, కానీ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది అనుకుంటారు, ఓకే ఫైన్, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకున్నాను, ఈ జన్మలోనే పరిపూర్ణత సాధించలేకపోతే ఏమిటి, మరో జన్మలో నేను సాధించవచ్చును, అందుకని కొంతకాలం చేసిన తర్వాత లెట్ మీ ఎంజాయ్ మై మెటీరియల్ సెన్సెస్ అని అలా దిగజారిపోయే తత్వానికి కూడా రావచ్చు వ్యక్తులు. ఎందుకంటే పరిపూర్ణతను సాధించినప్పుడు కనిష్టాధికారి అని చెప్పుకుంటాం కదా భక్తి మార్గంలో, అప్పుడప్పుడే భక్తికి ఆకర్షితులైన వ్యక్తులు భక్తి మార్గంలో కొంత దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ దాన్ని వదిలేయవచ్చు. సో ఇది నిజమే, మనం చేసిన భక్తి ఎక్కడికి పోకుండా అలాగే అట్టిపెట్టబడింది, దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు భగవంతుడు. కానీ మళ్ళీ భౌతిక ఇంద్రియతృప్తిలో పడినప్పుడు మనం చేసే కర్మల ఫలితాన్ని కూడా మనం అనుభవించకుండా పోము, దాన్ని కూడా అనుభవించాలి. కర్మ ఫిలాసఫీ అందుకనే చాలా తేలికైంది కాదు. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి న్యాయశాస్త్రం అలాంటిది కాదు. నలుగురు వ్యక్తులు వాళ్ళకి తోచినట్టుగా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి న్యాయాధికారిని ఎవరు ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఆ విధంగా న్యాయం మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆ భౌతికమైనటువంటి న్యాయ పరిధిలోకి కాదు ఇది. కర్మ సిద్ధాంతం చాలా పకడ్బందీగా, చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా, ఎక్కడా కూడా డీవియేషన్ లేకుండా, ఎక్కడా కూడా అలాంటి వ్యతిరేకత లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడుతుంది. అందుకని మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఎవరు చూడలేదనుకున్నా కూడాను అదేం లేదు, అలాంటిదేం లేదు, దట్స్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్. దాంట్లో పొరపాటు జరిగేది ఏమి ఉండదు. అదేవిధంగా మనం భౌతికమైన ఇంద్రియతృప్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు కర్మబంధనాల్లో ఇరుక్కోవాల్సిన పరిస్థితిలో మనమే ఏర్పరచుకున్నప్పుడు దాని ప్రతిఫలం కూడా మనం అనుభవించి తీరుతాం. సో అలా కాకుండా భౌతికంగా వ్యక్తులు ఎంత పరిపూర్ణతని సాధించిన భౌతికవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, భౌతిక జీవితాన్ని జీవిస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ జీవన విధానంలో ఎంత పరిపక్వతను సాధించినా కూడా దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. సో అందుకని ఏమని చెప్తున్నాడు, ఈ మొత్తం ఈ శ్లోకం యొక్క భగవంతుని యొక్క సమాధానాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభుపాద చెప్తున్నాడు. మానవ జాతి మొత్తాన్ని రెండు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఒకటి నియంత్రణ ప్రకారంగా జీవించడము, శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు, ఆ నియంత్రణలకి అతిక్రమించి ఇష్టారాజ్యంగా జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు. రెండు రకాలు.
సో ఎవరైతే శాస్త్ర నియమాలు తెలుసుకోకుండా, తెలియకుండా, తెలిసినా కూడా పాటించకుండా ఇష్టారాజ్యంగా తమ ఇంద్రియ తృప్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు? వాళ్ళకి భౌతిక ప్రపంచం తరువాతి జన్మ గురించి కానీ, లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి కానీ తెలియదు. అది అనియంత్రంగా జీవించే వ్యక్తుల పరిస్థితి. ఇంకా ఇంకొక వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవరైతే నియమ నిబంధనలని, వేదశాస్త్రాలను నియమ నిబంధనలని తెలుసుకొని వాటి ప్రకారంగా జీవిస్తారు. వాళ్ళని వేదశాస్త్రాలుగా వాళ్ళనేమనంటారు అంటే నాగరికులు అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఆర్యులు, నాగరికులు. సో, అలాంటి వాళ్ళలో మళ్ళీ 2 రకాలున్నారు. నియమాలను పాటిస్తున్న వాళ్ళలో 2 రకాలున్నారు. నియమాలను పాటిస్తూ ఇంద్రియ తృప్తి వైపు ఆకర్షితులయ్యేవాడు. ఇంద్రియ తృప్తిని పొందడం కోసమని నియమాల్ని పాటించే వాళ్ళు కొందరు. భగవద్భక్తిలో భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి నియమాల్ని పాటించే వాళ్ళు కొందరు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడాను వేదశాస్త్రాల్లో ఉన్న వాటిని అవలంబిస్తున్నారు. వేదశాస్త్రాల నియమాలనే పాటిస్తున్నారు. మనం ఇంతకుముందు కూడా నేర్చుకున్నాం. వేదశాస్త్రాలు ఒకరి కోసం కాదు, అన్ని రకాల వ్యక్తుల కోసం. త్రైగుణ్య, విషయ వేద, నిస్త్రైగుణ్య, భవార్జున. త్రైగుణ్య, విషయ వేద. విషయాలు 3 రకాలైనటువంటి సత్వ, రజస్, తమో గుణాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడాను వాళ్ళు చేయవలసిన కార్యక్రమాలను నిర్దేశిస్తుంది. వ్యక్తులు ఇంద్రియ తృప్తికి ఆకర్షితులైనప్పుడు వాళ్ళు వేదశాస్త్రంలోని కర్మకాండ విభాగానికి ఆకర్షితులై ఆ సూత్రాల్ని, ఆ నియమాల్ని మాత్రమే పాటిస్తారు. సో వాళ్ళు ఉన్న స్థితి నుంచి అభివృద్ధి చెందినా కూడాను సంపూర్ణ పరిపక్వతని వాళ్ళు అప్పుడే సాధించరు. నియంత్రించుకోవడం అనేది మొదటి స్టెప్. నియంత్రణ అనేది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, యోగాభ్యాసంలో పరిపూర్ణతను సాధించాలి అంటే మనం చూస్తున్నాము. అష్టాంగ యోగంలో కూడా చెప్పినటువంటి దాంట్లో కూడా ఈ నియమ నిబంధనలు అంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సో నియమ నిబంధనలు ప్రాథమిక సూత్రం. సో అలా వేదశాస్త్రాల ప్రకారంగా జీవితాన్ని గడిపే వాళ్ళు 2 రకాలు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఒకరేమో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వేద నియమాల్ని పాటించేవాళ్ళు, ఇంకొకరేమో భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమవడానికి వేద నియమాల్ని పాటించేవాళ్ళు. ఎవరైతే ఇంద్రియ తృప్తితో వేద నియమాలను పాటిస్తున్నారో వాళ్ళు నిజానికి మళ్ళీ కర్మబంధనంలో ఎదుర్కొంటారు. చాలా 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 వాళ్ళు సంపూర్ణ ప్రగతిని సాధించాలి అంటే చాలా చాలా సమయం పడుతుంది. అలా కాకుండా అసలు నాన్ సివిలైజ్డ్, అనాగరికమైన వ్యక్తులను ఎవరైతే చెప్పబడుతున్నారో వాళ్ళు అసలు ఏ వేద నియమాల్ని పాటించకుండా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో వాళ్ళకి, జంతువులకి తేడా ఏం లేదు. జంతువుల యొక్క ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందో, జంతువులు అయితే తమ ఆనందాన్ని పొందాలని ఎలా అనుకుంటాయో మనుషులు కూడా అలాంటి వాళ్ళుగానే పరిగణించబడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే పని ఏంటి? ఆహార, నిద్ర, భయం, 5 గుణాలు. ఈ 4 పనులు జంతువులు కూడా చేస్తున్నాయి. వేద నియమాన్ని పాటించకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసే పని ఇది. అలాంటి వ్యక్తులు అనంతంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవిస్తూనే ఉంటారు. మళ్ళీ 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 వాళ్ళు ఏమంటారంటే బద్ధజీవులు. బద్ధజీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో, బద్ధజీవులు ఏంటిది? 2 రకాల బద్ధజీవుల గురించి మనకి శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. అదేమిటి, ఒక వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది. అది శాశ్వతంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. కండిషన్ సోల్, ఎటర్నల్లీ కండిషన్ అంటే శాశ్వతంగా బద్ధజీవులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఎవరైతే ఈ వేదశాస్త్రాలను అభ్యసించకుండా అలా ఉంటారో వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఇలా భౌతిక ప్రపంచంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఒక లోకం నుంచి మరో లోకానికి. కొంత మంచి పనులు చేసి ఉంటే, కొంత ఏదో సుకృతి ఏదో ఆర్జించి ఉంటే దాని మూలంగా, కానీ ఆ సుకృతిని కూడా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగించాలనేటువంటి చైతన్యంతో ఉంటే వాళ్ళు బహుశా ఇంకా కూడా ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తిని అనుభవించేటువంటి లోకాలకి పంపించవచ్చు. లైక్ స్వర్గలోకం లాంటి వాటికి పంపించవచ్చు. మళ్ళీ అది కాగానే మళ్ళీ ఏదైనా కొంత పుణ్యకార్యం పూర్తి కాగానే మళ్ళీ దిగువ లోకాలకు పంపించవచ్చు. అలా కాకుండా ఉంటే అలాగా 8,400,000 యోనుల్లో అలా 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 తిరిగి 8,00,000 యోనుల్లో తిరిగి మళ్ళీ మనిషి జన్మ ఎత్తవచ్చు. మళ్ళీ ఇంద్రియ తృప్తి చేసి మళ్ళీ 8 లక్షలు ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా అలాంటి జీవుల గురించి చెప్పాడు. అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందాలనుకునే వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ 3 రకాలుగా విభజించారు అని చెప్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందాలనుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళు పాటించే మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు 3 రకాలు అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు? ఆ 3 రకాల్లో
వేద శాస్త్రాల్లో చెప్పిన నియమాల్ని పాటించే వాళ్ళు ఒకరైతే, తద్వారా భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తిని పొందే వాళ్ళు ఒకరైతే, దోస్ హూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అల్టిమేట్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. రెండో రకమైన వాళ్ళు ఏమిటి? వేద నియమాల్ని పాటించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు భౌతికమైనటువంటి ఈతి బాధల నుంచి తప్పించుకోవడానికి, దాని నుంచి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అందుకని వేద నియమాల్ని పాటించేవాడు. మూడో రకమైన వ్యక్తులు ఎవరు అంటే భక్తులు. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం మాత్రమే వేద నియమాల్ని కూడా పాటించేవాళ్ళు. సో ఆ 3 రకాలలో మళ్ళీ మొదటి రకంలో 2 రకాలుగా విభజించాం. మొదటి రకం వాళ్ళు ఎవరు? ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వేద నియమాల్ని పాటించేవాళ్ళు. వాళ్ళలో మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు? 2 రకాలు ఉన్నారు వాళ్ళు. ఒకరేమిటి? వాళ్ళు చేసిన పనులకి, కర్మలకి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించేవాళ్ళు. ఇంకొకరు దాని ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా పనిని చేసేవాళ్ళు. సో ఎవరైతే ప్రతిఫలాపేక్షను పొంది పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళు భౌతికంగా అభివృద్ధి చెందవచ్చు. ఉన్నతమైన ఇంద్రియ తృప్తికి కావలసినటువంటి సదుపాయాల్ని వాళ్ళకు కల్పించవచ్చు. కానీ భౌతికమైన ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలి అనే ఆకాంక్షని వదులుకోకుండా ఉన్నారు కాబట్టి నిజానికి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందుతున్న వాళ్ళు కానీ, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందుతున్న వాళ్ళు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని చెప్తారు? ఎవరైతే ఈ భౌతిక బంధనాల ముక్తి నుంచి విడివడి శాశ్వతమైనటువంటి విమోచనని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే నిజానికి నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నట్టుగా చెప్పవచ్చు. సో ఏ పనైనా మనం భౌతిక ప్రపంచంలో చేస్తున్నప్పుడు అది మనం తెలుసుకోవడానికి, మన నిజస్థితిని గ్రహించడానికి, భౌతిక బంధనాల నుంచి ముక్తి పొందడానికి సంబంధించినటువంటిది కాదనుకోండి, దాన్ని ఉత్తమమైన పనిగా లేకపోతే శుభకార్యంగా పరిగణించడానికి వీల్లేదు. సో అందుకని ప్రభుపాద గారు చాలా సార్లు ఏం చెప్తారంటే, కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో చేసే పని మాత్రమే నిజానికి శుభకార్యం. చాలాసార్లు మనం దైనందిన జీవితంలో ఏదైనా పని మొదలెట్టకపోవడానికి తిథులు, నక్షత్రాలు అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. కానీ భగవంతునికి సంబంధించిన పని చేస్తున్నప్పుడు ఏ తిథిని, నక్షత్రాన్ని చూడక్కర్లేదు. ఎందుకంటే దానిలో అదే స్వయంగా చాలా శుభకార్యం, ఉత్తమమైన కార్యం. సో ఇక్కడ కూడా ప్రభుపాద గారు ఏం చెప్తున్నాడు? కృష్ణ చైతన్య మార్గం మాత్రమే నిజమైన శుభకార్యం. దాన్ని పొందడం కోసమని ఎవరైతే శారీరక సౌఖ్యాలని కూడాను స్వచ్ఛందంగా దూరంగా పెట్టడానికి ఒప్పుకుంటారు, వాటిని ఏమంటారంటే మనం ఏమంటాం? తపస్య అంటాం. తపస్య అంటే శారీరక సౌకర్యాలని త్యజించడం, వాలంటరీగా స్వచ్ఛందంగా శారీరక సౌఖ్యాన్ని త్యజించడం. ఎందుకు? భక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్ళడానికి. త్యజించడం ఏదో షో బాటిల్ లాగా ప్రపంచానికి చూపడానికో లేకపోతే ఇంకేదో పొందడానికో కాదు. కేవలం భక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్ళడానికి, భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికి మనం ఏవైతే ఈ తపస్య అంటే శారీరక అసౌకర్యాలని స్వచ్ఛందంగా స్వీకరిస్తామో అది భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది మాత్రమే నిజానికి పూర్తి ఏంటిది తపస్య, ఆస్టరిటీ అని చెప్పవచ్చు. కాకపోతే ఈ 8 అష్టాంగ యోగ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఏదైతే ఉన్నదో దాని యొక్క లక్ష్యం కూడాను చివరికి భగవంతుని చేరుకోవడమే కాబట్టి దాన్ని కూడా ఏమని చెప్తున్నారు? అది శుభకార్యంగానే చెప్తున్నారు. అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి అంటే భగవంతుని చేరుకోవడమే కాబట్టి, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే కాబట్టి దాన్ని కూడా ఉత్తమమైన శుభకార్యంగానే, ఆస్పీషియస్ యాక్టివిటీగానే చెప్పబడుతుంది. అందుకనే ఈ అభ్యాసం, ఈ యోగ పద్ధతిని అవలంబించిన వాళ్ళు మధ్యలో నిరర్ధకంగా వెళ్ళిపోతామని కానీ, లేకపోతే నశించిపోతామని కానీ, మధ్యలో ఆపేస్తే దానికి ప్రతిఫలం ఏమీ లభించకుండా పోతుందని కానీ బెంగపడక్కర్లేదు. వాళ్ళ స్థితి నుంచి దిగజారిపోతే ఎలాగా అనేటువంటి భయాన్ని వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇది అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి కృష్ణుడు ఇచ్చిన సమాధానం. సో భక్తియుక్తమైన సేవలో ఎంత అభివృద్ధి చెందినా కూడా అది శాశ్వతమైంది, అది నష్టపోదు. సో ఇక్కడ నేను ఆపిస్తాను. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ కామెంట్స్ ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అంటే చేయండి. సో ఎవరికి ఏమి క్వశ్చన్స్ లేవా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. ఈరోజు రామరాజు ప్రభుజీ బర్త్డే. హరే కృష్ణ. సో తను ఇంకా ఇలానే కృష్ణ భక్తి భావనలు స్థిరంగా ఉండాలని హరి బోల్ చెప్దాం. హరి బోల్, డెఫినెట్లీ. విష్ యూ మెనీ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డేస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరి బోల్. హరి బోల్. హరి బోల్. హరి బోల్. సో రామరాజు ప్రభు వెరీ వండర్ఫుల్. ఇవాళ మీ రిజల్యూషన్స్ ఏమిటి? కొత్త నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు కదా, బర్త్డే. కొత్త ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది జీవితంలో. ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఏంటి మీ ప్లాన్స్? ఉన్నారా రామరాజు ప్రభు? హరే కృష్ణ రామరాజు ప్రభుజీ. వీటిలో కూడా లేడు ప్రభుజీ. మీరు మాట్లాడుతుంటే మాకు వినిపించట్లేదు. ఓకే, సో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉందేమో తెలీదు. సో ఇవాళ మీకు ఏ ప్రశ్నలు లేకపోతే నేను ఒకటి అడుగుతాను. ఎన్ని రకాల వ్యక్తుల గురించి మనం ఇవాళ చర్చించుకున్నాము? అది అర్థమైందా ఎవరికైనా? 2 రకాల వ్యక్తుల గురించి. ఎవరు వాళ్ళు? స్పిరిచువల్లీ అండ్ మెటీరియల్లీ ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, మెటీరియల్లీ ఉండే వాళ్ళలో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా వివరణ ఏమైనా ఇవ్వగలరా దాంట్లో? ఒకటి శుభకార్యములు, 2 అశుభ కార్యములు. సో ఏదైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో మనం ఇప్పుడు ఉండి కర్మ చేస్తామో అవన్నీ శుభకార్యములు. సో ఏవైతే మెటీరియలిస్టిక్ ఇదిలో ఉంటామో అవన్నీ అశుభ కార్యముగా చెప్పబడతాయి. సో క్వశ్చన్ ఏమిటంటే 2 రకాలని చెప్పారు మాతాజీ. మెటీరియలిస్ట్ అండ్ స్పిరిచువలిస్ట్. ఆధ్యాత్మికవాదులు, భౌతికవాదులు. కరెక్ట్. సో ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో భౌతికవాదుల్లో మళ్ళీ ఫర్దర్ డివిజన్ ఉంది, ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో ఫర్దర్ డివిజన్ ఉంది. వాటి గురించి ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పగలరా? ఆధ్యాత్మికవాదుల గురించి చెప్పుకుందాం. దాంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నారు? మనం క్లాస్ ముగించడానికి ముందే మాట్లాడుకున్నాం, అది కొన్ని నిమిషాల ముందు, కొన్ని సెకండ్ల ముందు. 3 రకాలు కదా ఆధ్యాత్మికవాదులు. ఎలాంటి వాళ్ళు? 3 రకాలుగా ఆధ్యాత్మిక ప్రతి చెందుతారు, కానీ 3 రకాలుగా ఉంటారని చెప్పుకున్నాం. ఒకటేమిటి? ముందు ఇది చెప్పండి. వేదశాస్త్రాల్ని పాటించే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? వేదశాస్త్రాల్ని పాటించని వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? వేదశాస్త్రాలని పాటించే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక లైఫ్ ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టాప్ చేసిన వాళ్ళు. పాటించని వాళ్ళు అంటే మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఎంజాయ్మెంట్ ని వాళ్ళు లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రభుజీ. బేసికలీ 2 రకాలు. ముందు మీరు చెప్పినట్టుగా 2 రకాలు ఉన్నారు కదా. ఒకరేమిటి? నియంత్రణను పాటించే వాళ్ళు, నియంత్రణ లేకుండా జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు. నియంత్రణను పాటించే వాళ్ళు వేదశాస్త్రాలు నియమించిన నియమాల్ని ఫాలో అవుతారు, వాటిని అనుసరిస్తారు. సో అనుసరించే వాళ్ళలో మళ్ళీ 3 రకాలని చెప్పారు. ఒకటి
వేదశాస్త్రాల్లో నియమాల్ని పాటించడానికి మూల కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏంటి భౌతిక ఇంద్రియతృప్తిని పొందడం కోసమని వేదశాస్త్రాల నియమాన్ని పాటించేవాళ్ళు. ఇంకొక వాళ్ళు ఏమిటని చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ఇంద్రియతృప్తి నుంచి విముక్తి పొందడము, భక్తి మార్గంలోకి రాకపోయినా కూడాను భౌతిక ఇంద్రియతృప్తి నుంచి విముక్తి పొందడానికి తద్వారా ఏంటి మోక్షాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులు రెండో రకం వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏమవుతారు, వాళ్ళు చివరికి ఏమవుతారు అంటే నిరాకారవాదులు అవుతారు. అది మాత్రమే చేసేవాళ్ళు. మూడో రకమైన వ్యక్తులు ఎవరు, వేద నియమాలన్నింటినీ ఎందుకోసం పాటిస్తారు అంటే భక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్ళడానికి పాటిస్తారు. ఆ వేద నియమాలన్నీ కూడాను భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవడానికి వాటిని పాటిస్తారు. వాళ్ళు ఎవరు, భక్తులు, కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో జీవితాన్ని గడుపుతున్న వాళ్ళు అని ప్రభుపాద గారు భాషలో చెప్పారు. సో 2 రకాల వ్యక్తులు, దాంట్లో మళ్ళీ విభజన ఉంది. ఆ విభజన ఈ ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తులు, వేద నియమాన్ని పాటిస్తున్న వాళ్ళు, నియంత్రించబడిన వ్యక్తులు, నియంత్రణతో జీవితాన్ని గడుపుతున్న వ్యక్తుల్లో కూడా 3 రకాలు ఉన్నారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకని అంటే మనము కొంతమంది కనిపిస్తుంటారు, అబ్బా ఎంత బాగా నియమాలన్నీ పాటిస్తున్నారు, చాలా భక్తులు అనుకుంటారు. అలా కాదు, దాంట్లో 3 రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు అని మనకి ప్రభుపాద గారు సూచిస్తున్నారు. అవన్నీ కూడాను కర్మకాండకు సంబంధించినవి మాత్రమే పాటిస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నిజానికి ఇంద్రియ తృప్తిని ద్విగుణీకృతము త్రిగుణీకృతము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు ముక్తి మార్గాన్ని పొందిన వాళ్ళు కదా. ఆధ్యాత్మికంగా కొంత ప్రగతి ఉంటుంది, కానీ అది చాలా 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 సంవత్సరాలకి అది దాని ప్రగతి కనబడొచ్చు. ఎందుకంటే నియంత్రణతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు కాబట్టి. కానీ వాళ్ళ ఆకాంక్ష ఏమిటి అంటే మరింత ఇంద్రియతృప్తిని పొందడానికి కావాల్సినటువంటివి వాటి కోసం. కాబట్టి దాన్నే భగవంతుడు వాళ్ళకి ప్రసాదిస్తాడు. ఏం యథామాం ప్రపంచంతే స్థాం తదైవ భజామ్యహం మనువర్ధాన్ వర్ధంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. అందుకని వాళ్ళు నిజానికి ప్యూర్ స్పిరిచువలిస్ట్, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు. తర్వాతి వాళ్ళు ఏమిటి, భౌతిక ఇంద్రియతృప్తి మాకు అక్కర్లేదు, దాన్ని త్యజించేస్తామంటారు. కానీ వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి, ఈ ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి దూరంగా ఉండడమే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశము. కానీ భక్తి మార్గంలోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వరు, భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అవ్వరు. అది 2వ తరగతి వాళ్ళు కూడా మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తుంటే వా అన్నట్టు కనబడతారు. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి భోగాల నుంచి వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి, ఆహా ఎంత నిగ్రహణ, ఎంత సన్యాసం, అది ఎంత పరిత్యజించారు ఎంతగా అన్నట్టుగా కనిపిస్తారు. కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను నిజానికి అల్టిమేట్ గోల్, అంతిమ లక్ష్యమైనటువంటి భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కాలేకపోతారు తొందరగా. కానీ 3వ రకమైన వాళ్ళు ఎవరు, వేద సూత్రాలను ఎందుకు పాటిస్తారు, భగవంతుని భక్తియుక్తమైన సేవలో నిమగ్నం కావడానికి పాటిస్తారు. వాళ్ళని భక్తులు, కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు అంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే నిజంగా అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకనంటే మనము డీవియేట్ అయిపోకుండా, మన పద్ధతి నుంచి మన సరైన పరిజ్ఞానం లేకుండా కనబడిన ప్రతి వాళ్ళని ఫాలో అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం రక్షిస్తుంది. బాహ్యంగా చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడాను వెరీ పయస్, పుణ్యాత్ములు, ధార్మికులు లా కనిపిస్తారు. కానీ అందులో భక్తులు ఎవరు, భక్తి మార్గానికి సంబంధం లేని వారు ఎవరు అనేది మనం స్పష్టంగా చూడగలగాలి. అందుకనే నేను ఈ ప్రశ్న అడిగాను. ఇది చాలా లాస్ట్ మినిట్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం అది, కానీ ఎంతమందికి ఏంటి అది మనసులోకి హత్తుకుందో తెలీదు, అందుకని అడిగాను. హోప్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ వన్? Okay, if you don't have any other questions, that is good. So we'll close our conversation here. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, రామరాజ్ ప్రభుజీది ఇప్పుడు మైక్ ఓకే అయిందంట ప్రభుజీ, మెసేజ్ చేశారు. అవునా? హరే కృష్ణ రామరాజు ప్రభు, మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇవాళ మీ బర్త్డే కదా, మేము చెప్పింది మీకు వినబడిందా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది ప్రభుజీ, నా మైక్ కొంచెం ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఏమిటి ప్రభుజీ మీ 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 రిజల్యూషన్స్ ఏమిటి కొత్త సంవత్సరానికి? చాంటింగ్ కంటిన్యూ చేయడం. హరి బోల్, వెరీ వండర్ఫుల్, వెరీ వండర్ఫుల్. సో మామూలుగా మెటీరియలిస్ట్లు అయితే బర్త్డేని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంటే మూర్ఖంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏంటంటే, ఓ నేను ఇంకో సంవత్సరం పెద్దవాడిని. నిజానికి బర్త్డే అంటే ఏమిటి అంటే, we died one more year. శాస్త్రం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, we start dying. ఏమని చెప్తారు శాస్త్రంలో,
మనం పుట్టుకతోనే మరణం మొదలవుతుంది మనకి. ప్రతి క్షణం ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గడుస్తుందో వీఆర్ కమింగ్ క్లోజర్ టు ద డెత్. రామరాజు బాబు మిమ్మల్ని భయపెట్టడం నా ఉద్దేశం కాదు. ఓకే, వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. అందుకని మీరే అనుకోవద్దు దాని మూలంగా. సో అదేంటంటే భక్తులైన వాళ్ళు ఏం గమనిస్తారు అంటే, ఓ ఇంకో సంవత్సరం అయిపోయింది అంటే నేను మృత్యుకి ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా వచ్చాను. సో నేను భక్తి మార్గంలో ఇంకా స్థిరపడి ఉండాలి. ఇంకా 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 కూడాను ఐ నీడ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ అని చూసే వాళ్ళు ఎవరు? భక్తులు. సో భక్తుల యొక్క భక్తులకి ఏంటి ముఖ్యంగా ఈ పరిజ్ఞానం అంతా ఉంది కాబట్టి బర్త్డే అంటే ఏమిటి? బర్త్డే అంటే ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది. మన జీవితకాలం నిర్దేశించబడింది అనుకోండి 80, 90, 100 ఎంతైనా అవ్వచ్చు. అందులో నేను ఒక సంవత్సరం గడిపేశాను అంటే నేను ఇంకా ఆ చివరి దశకి దగ్గరగా వెళ్తున్నాను. చివరి దశ ఏంటి భౌతిక ప్రపంచంలో? ఈ శరీరాన్ని వదిలేయడము. సో అది పరిజ్ఞానాన్ని లేని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేని విషయం. అందుకని బర్త్డే అని పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. బర్త్డే ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు బి సెలబ్రేటెడ్ ద వే ద మెటీరియలిస్ట్ సెలబ్రేట్స్. Birthday is supposed to be used to enlighten ourselves further, to introspectively look into ourselves. మనమే ఆత్మావలోకనం చేసుకొని, ఓకే నా జీవితంలో ఇంతకాలం అయిపోయింది అంటే ఇంకా నాకు ఈ మిగిలిన కాలం చాలా తక్కువ, ఇంకో సంవత్సరం తగ్గిపోయింది నా జీవిత కాలంలో. సో నేను ఇంకా చేయవలసింది ఏంటి? ముఖ్యమైన పని ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి. నేను ఎంత సాధించాను, ఇంకా ఏం చేయాలి అని ఆలోచించడమే నిజంగా రియల్ సెలబ్రేషన్. కృష్ణ కాన్షియస్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అంటే అదే. దాన్ని ఆత్మావలోకనం చేసుకొని ఇంకా నేను భక్తిలో ఇంకా ఎంత ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకో సంవత్సరం తగ్గిపోయింది నా జీవితంలో ఇప్పుడు అని ఆలోచించడం. సో ప్రభుజీ అదే చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్ గా అడగగానే భక్తి మార్గంలో స్థిరంగా ఉండాలని. దట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్, ఎక్సలెంట్ థింగ్. మీరు భక్తి మార్గంలో స్థిరపడి ఉన్నారు అనడానికి అది మంచి నిదర్శనం. ఎనీవేస్ తో మేము మీకు మళ్ళీ ఒకసారి మీకు వినబడేలాగా 3 సార్లు హరిబోల్ చెప్దాం ప్రభుజీకి. సో కృష్ణ చైతన్య మార్గపు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరి బోల్. హరి హరి బోల్. హరి బోల్. సో ప్రభుజీ వెరీ నైస్. ఎక్కడున్నారు మీరు? మీ ఫ్యామిలీతోనే ఉన్నారా? ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నాం. వెరీ గుడ్. సో హరే try to engage entire family in reading and chanting today as much as possible. మీరు మామూలుగా ఏదైనా బర్త్డేకి మామూలుగా బాహ్యంగా చేసుకునే కార్యక్రమాలు అంటే అవి రేపు చేసుకోండి. ఇవాళ మీ బర్త్డే కదా, సో యు ఎంగేజ్ మోర్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చెప్పండి. మెటీరియల్ గా చేసుకోవద్దన్నారు బర్త్డే. బుక్స్ రీడింగ్ ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా అయితేనే ఉంటాయి. అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు వేరే నా విషయంలోనే అడుగుతున్నా, బర్త్డే అంటే ఇంకేమైనా వేరే రకంగా స్పిరిచువల్ ఏమేం చేయొచ్చు? సో మీరు మామూలుగా మనం స్పిరిచువల్ డేస్ లో అయితే మనం ఎలాగా రకరకాల ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు స్పెషల్ డే రోజు ఎక్కువ చాంటింగ్ చేస్తాము, ఎక్కువ అలాంటివి చేస్తాము. బర్త్డే రోజు స్పెషల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే కృష్ణ ప్రసాదాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం బెస్ట్ అనమాట. మెటీరియలిస్ట్ కి ఏమనిపిస్తుంది, ఆహా అన్నదానం చేశారు అనిపిస్తుంది. భక్తి మార్గంలో చూస్తే ఏంటి, మనం కృష్ణ ప్రసాదం ఇచ్చాం కాబట్టి అదంతా కూడాను వాళ్ళ ఆత్మశుద్ధికి దోహదం చేస్తుంది, హృదయాన్ని శుద్ధి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి బెస్ట్ మెథడ్ ఏదైనా సేవ చేయాలి ప్రపంచానికి అనుకుంటే అది చేయడము. ఇంకా ఏమన్నా అంటే బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రభుపాదుల పుస్తకాన్ని వ్యక్తులకి మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడాను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. దానికి కూడా డబ్బు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ హోటల్లోనో మామూలుగా భౌతికవాదులు చేసుకునే కార్యక్రమానికి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అంతే ఖర్చు మీ బడ్జెట్ లోనే మీరు ఈ ప్రసాద వితరణకి ప్లస్ దీనికి చేస్తే సరిపోతుంది. ఒక్కోసారి మనకి మన ఇంట్లోనే ప్రసాదం చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు చాలా పెద్ద మొత్తంలో. అయితే ఫార్చునేట్లీ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వైష్ణవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు వీటిని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రసాదాన్ని వాళ్ళే భగవంతునికి సమర్పించి దాన్ని మనకి ఇస్తారు. దాన్ని తీసుకెళ్లి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినా పర్వాలేదు, ఇంట్లో చేయడం సాధ్యం కాని వ్యక్తులకి. సో ఇవి కొన్ని ఐడియాస్. ఇంకా మీకు భక్తి మార్గంలో ఇంకా చాలా చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కానీ క్విక్ గా మన బుర్రకు వచ్చేటువంటివి ప్రాక్టికల్ గా మనం చేయగలిగినవి ఇవి. ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు కూడా మనుషుల్ని పిలవచ్చు. మనుషుల్ని పిలవకుండా ఒక మూలలో కూర్చున్నామని కాదు. we still call individuals, but you are giving Krishna Prasadam and Kirtan, and అక్కడ కూడా డాన్సింగ్ చేయొచ్చు. We'll chant and hear about Krishna, and we'll perform some Kirtan and dancing and feasting. Feasting is common. మన సెలబ్రేషన్ లో ఆ సంబరంలో మనం ఫీస్ట్ చేసుకోవడం నో ప్రాబ్లం, అది కామనే. కానీ ఈ విధంగా మనం కృష్ణ చైతన్య
జన్మదినాన్ని జరుపుకోవచ్చు మాతాజీ. హరే కృష్ణ రామరాజ్ ప్రభుజీ, అందులోని ఇవాళ ఆస్పిషియస్ డే, ఇది పూరి జగన్నాథ్ రథయాత్ర ప్రభుజీ, అందులోనూ హరి మీరు బోల్. ఇంకా Yeah, ఇంకా yeah. బాగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Very wonderful. హరే కృష్ణ. So have a very good and pleasant day, Prabhuji. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Krishna. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की జై జై हरिनाम संकीर्तन की, జై జై नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, జై జై सामोहित भक्त वृंद की. జై. हरे कृष्णा. प्रभु जी से माता जी दंडवत प्रणाम. Thank you very much. హరే కృష్ణ.